弟兄姐妹们，大家平安，欢迎来到帖撒罗尼迦华文部。今天是10月24号，那今天早晨的敬拜有一师母来一起带领，那我们一起准备好我们的心，一起来赞美敬拜。哈利路亚，弟兄姐妹平安，早上好！感谢上帝，今天能够让我们一起在视频里面一起来赞美敬拜我们的上帝。弟兄姐妹，很久没有在这里，弟兄姐妹来见面。这时候我们一起来祷告，求上帝的灵充满在我们的当中。我们一起来祷告，哈利路亚！主耶稣，我们感谢赞美你，感谢你神，你每一次每一刻都与我们同在。我们要献上感恩，在主你的恩手中。主啊，今天我们的赞美敬拜，我们交在主你的恩手中，求上帝你来掌管我们的心思意念，掌管我们的赞美敬拜。主啊，让我们赞美的时候，上帝你要天使天军围绕在我们的当中。主啊，在家里的每一个弟兄姐妹看视频的都有圣灵与他们同在。感谢你主耶稣，我们相信我们的神是又真又活的神，因为我们只有一位真神在我们的当中。感谢荣耀归给你主，我们相信今天的赞美敬拜要跪坐在宝座上神羔羊。哈利路亚，谢谢，这是我们的祷告，在主你的圣宝座前，我们献上我们的感恩，献上我们的赞美，祷告奉耶稣的名祈求 Amen。 哈利路亚，弟兄姐妹，让我们一起来赞美敬拜我们的神。弟兄姐妹请包容我们，让我们带着这个mask， 我们唱诗的时候比较辛苦，请你大家体谅我们。在唱歌的时候，让我们一起有一位真神在世上，你们，哈利路亚。有一位真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。我们的神是永远的盼望， Amen。
感谢我们的神，因为弟兄姐妹先相信，我们只有一位我们的上帝，所以我们不惧怕。Amen。我的灵，我们要敬拜我们的神。我的灵今天来到神的面前，让上帝来浇灌我们，让上帝来单单来充满着我们。哈利路亚！感谢我们的神。哈利路亚！是的 ，Amen。感谢你主。圣灵，我们谢谢你来到我们当中，充满在我们的心，更新我们的灵。哈利路亚！我的灵安静在你面前，深知道你就在这里。我的灵降服在你面前，知道你是我的神。当我得见你的容面，彰显你心意，使我看见。我要在这里见到你，灵意要见你的荣耀。是的，圣灵，求你来浇灌我们，感谢你，圣灵。我的灵安静在你面前，深知道你就在这里。我的灵降服在你面前，知道你是我的神。让我得见你的容面，彰显你心意，使我看见。我要在这里见到你，灵意要见你的荣耀。让我得见你的容面，回应你心意，与你相连。我要在这里敬拜你，灵意要见你的荣耀。让我得见你的容面，彰显你心意，使我看见。我要在这里见到你，灵意要见你的荣耀。让我得见你的容面。是的，主啊，让我们单单的来看见你的荣耀，彰显在我们的当中，彰显在我们的家庭，彰显在我们的地方，彰显在我们的工作。主啊，充满我们，你圣灵充满着我们，我们定义要单单的仰望你，定义要敬拜你，圣灵。耶稣，我们感谢你，让我们单单的看见你就在我们的当中，因为我们相信上帝你是又真又活的神，我们要回应你的呼召，要回应你的对我们的爱。主，我们感谢你，感谢你，耶稣。哈利路亚！要见你的荣耀，荣耀同在这里，Amen。荣耀同在，充满在
赐你的荣耀与我们同在，让我们享受在上帝你的荣耀中。感谢你主，感谢你，哈利路亚。我们相信时间都会改变，但是我们的神永远不改变。你们，哈利路亚。Musim akan selalu terganti, tetapi Tuhan kamu enggak berubah. 哈利路亚，哈利路亚。感谢你主，你永远的敬爱我们，让我们经过疫情，但是我们仍然有机会在这里来敬拜你。感谢你神，哈利路亚。Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Saudara主，你永远是与我们同在，哈利路亚。Musim akan selalu berganti, haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
ini kami Tuhan. Kita percaya Tuhan, air-Mu curahkan di sini Tuhan. Haleluya. Akan terjatuh tanpa seizin-Mu. 圣灵充满我们的心，呀主啊，西里亚哒哒哒哒哒巴西里哒哒哒哒哒，西里亚哒哒哒哒哒巴山哒哒哒巴西基里亚哒哒哒哒哒哒哒，西里哒哒哒哒哒哒哒巴巴巴巴西基里亚哒哒哒哒哒哒哒，西里亚哒哒哒哒哒巴西基里亚哒哒哒巴巴巴巴西里哒哒哒哒哒哒哒，西里亚哒哒哒哒哒哒哒巴巴巴巴巴巴巴巴巴西里哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。主，我们要感谢你，因为上帝，如果你说你不允许我们一根头发也不会掉下，主，我们相信你对我们的看重，对我们的允许，所以我们要归荣耀给你，哈利路亚！因为你配得，你配得一切的荣耀，配得一切的赞美，感谢你主，哈利路亚，哈利路亚，感谢主，哈利路亚。哈利路亚，荣耀归宝座羔羊。哈利路亚，荣耀都归你，荣耀都归你真神。
主啊，这是我们在你的面前，主啊，我们没有什么能够隐藏，只有这是我们的赞美与敬拜。求上帝你来悦纳，感谢你主耶稣，我们相信我们的赞美敬拜是要达到上帝你的圣恩宝座前，求上帝你来接纳，荣耀归给你，奉耶稣的名祷告 ，Amen。弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari. 我相信我们已经敬拜我们的上帝了。 Saya yakin kita semua sudah diberkati. 我们感谢我们的敬拜赞美团带领我们的敬拜。 Kami juga bersyukur kepada tim punya 那这时刻我们的迫不及待， Nah, sekarang kami sudah tidak sabar lagi. 我们要来聆听上帝的话 Kami 语。 akan mendengar sebagian dari firman 我们 Tuhan. 将今天的讲员 Kami juga menyerahkan pembicara 交给他， kepada pembicara hari 她 ini. 就是我们的玲玲姐妹。 Ya, dia adalah Sis Jessica. 我们也感谢主， Kami juga bersyukur 邀请到我们的哈娜姐妹能够为我们来翻译。 dapat mengundang Sis Hana sebagai translator hari 所 ini. 以我们把时间交给我们王玲玲姐妹， Jadi kami serahkan waktu selanjutnya. 有请。 Silakan. 弟兄姐妹平安， Shalom saudara-saudari semuanya, 感谢上帝。 puji Tuhan. 我们今天又一起的来聆听上帝的话语。 Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. 在还没有开始听神的话语之前， Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, 我们先一起来安静我们的心， mari kita tenangkan hati kita. 我们先一起同心合一的来做一个祷告。 Kita bersatu hati dan berdoa. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 爱我们的天父，我们的上帝，我们同心合一来到主你的面前，来向你献上感恩。 Bapa kami yang dalam surga yang begitu mengasihi kami datang hadapan-Mu untuk berdoa. 谢谢神啊，你依然赐给我们生命气息， Terima kasih Tuhan karena Engkau masih tetap memberikan kami nafas kehidupan. 让我们依然能够透过线上一同的来聆听上帝你的话语。 Sehingga kami masih tetap bisa mendengarkan firman-Mu dengan online. 等一下我们要聆听你的话语，求主啊，你自己来恩膏你的仆人。 Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu. 无论是分享的，或者是聆听的，甚至是翻译的，都求神啊，你来带领。 Baik yang memberitakan firman-Mu, yang menerjemahkan, maupun yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang mengurapi dan memberkati setiap kami. 求圣灵啊，你自己掌主权，在这段分享的时间里面， Kiranya Roh Kudus, Engkau yang berkuasa atas waktu kami memberitakan firman-Mu. 让一切不从神而来的一句都不说出口。 Kiranya yang tidak berasal daripada Tuhan, satu kata pun tidak keluar dari mulut kami. 让你的孩子所分享的都是从神你而来的。 Supaya yang diberitakan firman yang diberitakan oleh anak-anak-Mu ini semua berasal daripada Tuhan. 谢谢神，你这样的垂听我们的祷告。 Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengarkan doa kami. 我们将以下分享的时间完完全全交托在主你的手上。 Kami serahkan waktu sharing sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. 我们这样的交托，我们这样的祈求祷告，乃是奉靠我主耶稣得胜的圣名。 Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kemenangan. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹， Saudara-saudari semuanya, 今天呢，我们来一起的来看一段的经文。 mari hari ini kita membaca firman. 那今天呢，我要分享的话语呢，我为它定了一个主题，就是 Hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah 如何改变神的心意。 bagaimana mengubah hati Tuhan. 那我们先来一起的来读一段的经文， Mari sebelumnya kita baca firman dulu. 那是记载在创世纪的第8章1到22节。 Terdapat di dalam Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. 我会以华语来读，像我们的珊珊姐妹会以印尼文来读。 Saya akan bacakan dalam Mandarin dan Sister Sansan akan membacakan dalam bahasa Indonesia. 创世纪的第8章1到22节这样说。 Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 8. 第1节，神纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽牲畜，神叫风吹地，水势渐落。第2节，渊源和天上的窗户都闭塞了，天上的大雨也止住了。第3节，水从地上渐退，过了150天，水就渐消。第4节，7月17日，方舟停在亚拉腊山上。第5节，水又渐消，到10月初1日，山顶都现出来了。第6节，过了
40天，挪亚开了方舟的窗户。第7节，放出了一只乌鸦去，那乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干了。第8节，他又放出一只鸽子去，要看看水从地上退了没有。第9节，但遍地上都是水，鸽子找不到落脚之地，就回到方舟诺亚那里。诺亚伸手把鸽子接进方舟来。第10节，他又等了7天，再把鸽子从方舟放出去。第11节，到了晚上，鸽子回到他那里，嘴里叼着一个新拧下来的橄榄叶子。挪亚就知道地上的水退了。 Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah batra itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada batra itu. Lalu ia melepas seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam batra. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari batra. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. 第12节，他又等了7天，放出鸽子去，鸽子就不再回来了。第13节，到诺亚601岁正月初1日，地上的水都干了。挪亚撤去方舟的盖观看，便见地面上干了。第14节，到了2月27日，地都干了。第15节，神对诺亚说：“你和你的妻子、儿子、儿媳都可以出方舟。”第17节，在你那里凡有血肉的活物，就是飞鸟、牲畜和一切爬在地上的昆虫，都要带出来，叫它在地上多多滋生，大大兴旺。第18节，于是诺亚和他的妻子、儿子、儿媳都出来了。第19节，一切走兽、昆虫、飞鸟和地上所有的动物，各从其类，也都出了方舟。第20节，诺亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。第21节，耶和华闻那馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故诅咒地，人从小时心里怀着恶念，也不再按着我才行的灭各种的活物了。”第22节，地上还存留的时候，庄墙、寒暑、冬夏、昼夜都永不停息了。 Ayat 12. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup batra itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-70 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah
Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Amen。 Amin. 我们从我们刚才所读的经文来看，我们知道诺亚呢，在圣经上是一个很有名的人物。 Jadi dari ayat firman yang kita bacakan tadi, kita tahu bahwa Nuh adalah seorang yang sangat terkenal di dalam Alkitab. 尤其是诺亚所经历的一切都是非常的不可思议的。 Terlebih apa yang dialami oleh Nuh itu sungguh luar biasa. 在人们在这个世上使得上帝愤怒的时候， Ketika manusia di bumi ini berdosa dan membuat Tuhan sakit hati, 神就决定要毁灭这一切的牲畜。 Tuhan sudah berencana untuk memusnahkan semua ciptaannya termasuk manusia. 那为什么挪亚他可以在神如此愤怒的时候，却依然得到上帝的怜悯？ Tapi kenapa Nuh dan keluarganya di tengah murkanya Tuhan masih mendapat belas kasihan dari Tuhan? 是什么让挪亚能够改变上帝的心意，单单让他活下来？ Apa yang membuat Tuhan apa yang membuat Tuhan berubah pikiran dan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan sekeluarganya? 今天我们从诺亚所经历的事情，我们来看诺亚是如何的改变上帝的心意。 Mari kita belajar dari kisah Nuh, melihat bagaimana kita bisa mengubah isi hati Tuhan. 第一点，我们来看， Yang pertama, 就是挪亚活出圣洁和义人的生活。 kehidupan Nuh yang benar dan tidak bercela. 在创世纪的第6章9节这样说： Dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, demikian firman Tuhan. 挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。挪亚与神同行。 Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 我们看见洪水淹没整个地上的事情，代表了神是如何的愤怒。 Kita lihat peristiwa air bah yang menandakan betapa Tuhan sangat murka dan menyesal telah menciptakan manusia di bumi ini. 这也是神决定了，就是要毁灭这一切。 Hal inilah yang membuat Tuhan mau menghapus setiap ciptaannya termasuk manusia lewat peristiwa air bah ini. 但是唯有挪亚， Tapi hanya Nuh, 神命令他制造了一艘方舟， Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat satu bahtera. 弟兄姐妹，你们能够想象那艘方舟有多大吗？ Saudara-saudari semuanya, bisakah kita membayangkan seberapa besar bahtera itu? 如果我们按照现在的尺寸来算的话， Kalau kita pakai ukuran zaman sekarang untuk mengira berapa tingginya atau lebarnya, 这艘方舟大概是133公尺乘22公尺乘13公尺。 maka
Kalau kita hitung dengan ukuran sekarang, maka ukurannya adalah 133 meter kali 22 meter kali 13 meter. 我想大家应该对一部电影印象很深刻，那就是在20年前很轰动的《铁达尼号》。 Jadi saya rasa kita semua masih ingat? kita masih ingat dengan film Titanic sekira-kira 20-an tahun yang lalu. 如果我们以铁达尼号来做一个标准的话， Kalau kita mau membandingkan Bahtera Nuh dengan kapal Titanic ini, 它的长度是铁达尼号的一半， maka panjangnya Bahtera Nuh itu adalah setengah dari Titanic. 然后它的宽度呢，差不多跟铁达尼号相似了，因为铁达尼号是28公尺，而诺亚所做的方舟大概是22公尺。 Dan lebar dari Titanic adalah 28 meter, berarti lebih kurang hampir sama dengan ukuran Bahtera Nuh, dan tingginya adalah 13 meter. 弟兄姐妹知道13公尺的高度大概是怎么样吗？就是大概是我们现在我们城市当中3层楼的房屋。 Kalau kira-kira 13 meter ini tingginya adalah lebih kurang sama dengan ruko 3 lantai. 所以我们就不会奇怪了，为什么诺亚要用很长的时间来制造这一艘方舟？ Maka dari itu kita tidak heran kenapa Nuh membutuhkan waktu yang begitu lama untuk membuat Bahtera ini. 但是我们看到诺亚在做这艘方舟的时候，他又做了些什么事？ Tapi di samping itu apa yang dilakukan Nuh selagi dia membuat Bahtera ini? 他一边做着方舟，一边遭着其他人类的取笑，他依然的将神的审判传扬出去。 Sambil dia membuat Bahtera ini, sambil dia terima olok-olok dari orang-orang di sekitarnya, dia tetap memberitakan berita bahwa Tuhan akan memusnahkan bumi dan isinya. 虽然圣经上没有正确的记载着这艘方舟制作的时间有多长， Walaupun di dalam Alkitab tidak tertulis berapa lama Nuh membuat Bahtera ini, 但是我们从圣经当中第一次记载挪亚的名字开始，到他进入方舟的时间大概是100年。 tapi kita lihat dari pertama kali Nuh disebut di dalam Alkitab sampai pada waktu dia masuk ke dalam Bahtera itu ada jarak 100 tahun. 这是一个不短的时间， Ini waktu yang tidak singkat, 尤其是对于一个悔改的信息来说，这是一个很长的时间。 terlebih untuk memberitakan berita keselamatan. Ini adalah waktu yang cukup lama. 但是很可惜， Tapi sayangnya, 直到时间到来，只有挪亚一家人得救了。 sampai pada akhir mereka masuk ke dalam Bahtera, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. 在彼得后书的3章第9节，神有一句话这样说： Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 demikian firman Tuhan. 神说，主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。 Demikian firman Tuhan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 但是很可惜，我们看到的只有挪亚一家人得救而已。 Tapi sayangnya kita melihat hanya Nuh dan sekeluarganya yang selamat. 然后我们再来看第二点。 Mari kita lihat poin yang kedua. 第二点，挪亚是如何改变神的心意的呢？ Mari kita lihat bagaimana Nuh mengubah isi hati Tuhan. 第二点就是挪亚服从和顺服上帝的命令。 Yang kedua adalah Nuh patuh dan taat kepada perintah Tuhan. 当挪亚进入方舟之后，神就让大雨倾倒在这个世界上。 Setelah Nuh dan sekeluarganya masuk ke dalam Bahtera, Tuhan menurunkan hujan di bumi ini. 我们可以想象到40天
40天的时间，那个雨是没有停下的。 Kita bayangkan hujan yang turun selama 40 hari 40 malam turun tanpa henti. 我们再想想我们所在的巴当，如果下半天雨的时候，可能有很多地方已经积水了，甚至是有很高的水位了。 Kita bayangkan kalau di Batam ini setengah hari saja hujan tak berhenti-henti. Pasti sudah banyak tempat yang mulai banjir. 更何况挪亚所经历的是40天， Terlebih yang dialami oleh Nuh dan sekeluarganya itu 40 hari 40 malam. 之后这个水又在世界掌控了，大概在世界停留了150天，也等于是5个月。 Dan setelah itu air bah tidak surut-surut selama 150 hari atau lebih kurang 5 bulan. 直到神记得了有挪亚，才使风慢慢的吹到这个世上来，让水渐渐的落。 Sampai pada akhirnya Tuhan ingat kembali kepada Nuh dan membuat angin mulai berhembus di bumi ini sehingga air bah bisa surut. 当我们看挪亚在方舟的时候，他做什么呢？他一直在等待神的命令。 Dan selama Nuh masih ada di dalam batra itu, yang dilakukan Nuh adalah sabar menantikan Tuhan. 除此之外，他还做了几件事，他想要知道这个在地上的水干了没有。 Dan Nuh juga mengambil beberapa tindakan untuk mengetahui apakah bumi ini sudah kering atau belum. 就像在第7节我们读到的时候，他放了乌鸦出去。 Yang pertama kita lihat di firman yang baru saja kita baca di awal-awal, Nuh melepaskan gagak. 然后在第8和第9节，除了乌鸦之外，他也放了鸽子出去。 Dan di ayat yang ke-8 sampai 9, Nuh melepaskan burung merpati. 可是当那个鸽子飞回来的时候，挪亚就知道，其实地上的水还没有干。 Tapi ketika burung merpati ini kembali, Nuh pun tahu bahwa air bah ini belum selesai. 因为那只鸽子没有落脚之地，只好又回到了方舟来。 Karena tidak ada tempat peristirahatan bagi burung merpati ini sehingga dia kembali ke batra Nuh. 然后第10跟第11节呢，挪亚再次把鸽子放了出去。 Dan di ayat 10 sampai 11, Nuh kembali melepaskan burung merpati. 可是当鸽子回来的时候，挪亚看见它的嘴上叼了东西。 Dan ketika burung merpati ini kembali, Nuh melihat di paruhnya ada sesuatu. 然后在第12节，就是他再次放出鸽子的时候，鸽子就不再回来了。 Dan kita lihat akhirnya di ayat yang ke-12, burung merpati itu dilepaskan kembali, tetapi akhirnya burung merpati ini tidak kembali lagi. 为什么挪亚要做这些的事情呢？ Kenapa Nuh harus melakukan semua ini? 他只要等待神给他的命令就好了。 Nuh hanya perlu menantikan perintah dari Tuhan, itu sudah cukup. 但是挪亚知道，虽然他要等待神的命令，但是他也要为自己做准备。他要知道洪水是否真的已经退了。 Di sini Nuh tahu betul bahwa selagi dia menantikan perintah dari Tuhan, dia juga harus berusaha untuk mempersiapkan apa yang dia butuhkan ketika air bah sudah surut. 我们从第11节当中读到，就是当鸽子叼回一个新鲜的橄榄叶的时候， Kita lihat di Kejadian pasal 8 ayat 11, ketika burung merpati ini pulang membawa sehelai daun zaitun yang segar, 诺亚其实他已经知道，这个在地上的水已经退了很多，因为有嫩芽长出来了。 maka Nuh tahu bahwa air telah berkurang di bumi ini karena sudah ada tumbuhan yang mulai tumbuh. 虽然只是一片小小的叶子，却是给挪亚带来了希望。 Walaupun hanya sehelai daun, tapi ini adalah sehelai harapan yang dinantikan oleh Nuh. 因为挪亚知道这个希望乃是从神而来的， Karena dia tahu bahwa harapan ini adalah harapan yang diberikan oleh Tuhan. 因为当水完全退的时候，他就要在此地重新开始生活。
Karena ketika air bah sudah surut total, maka dia akan mulai lagi hidup di atas tanah. 其实我们生活在这个世界上，我们有很多时候也是面对很多的问题。 Sebenarnya dalam hidup kita sehari-hari kita juga menghadapi banyak masalah. 神也会像给挪亚一样，给我们一片希望的叶子。 Tuhan juga akan sama seperti ketika dia memberikan sehelai daun kepada Nuh, Tuhan juga akan memberikan kepada kita sehelai harapan. 问题在于我们是否愿意接受神给我们的这片希望的叶子。 Pertanyaannya adalah apakah kita bersedia untuk menerima daun pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita seperti yang Tuhan berikan pada Nuh? 也像挪亚一样，全心全意的等待神的旨意。 Dan apakah kita juga bersedia untuk menantikan harapan yang Tuhan berikan pada kita sepenuh hati kita? 我们从刚才我们读的经文当中，我们看到挪亚是真正的等到神给他命令的时候，他才走出方舟来。 Kita tahu dan kita sudah baca tadi bahwa Nuh benar-benar menantikan sampai ada berita dari perintah dari Tuhan, baru dia keluar dari batra itu. 虽然他已经从鸽子的身上知道地上的水已经退了，已经干了， Sekalipun dia tahu dari burung merpati yang dia lepaskan itu bahwa air bah sudah surut, 但是他不要违背上帝的旨意，他依然等待神给他的下一个旨意。 tapi dia tidak mau melanggar perintah dari Tuhan dan dia sabar menantikan perintah dari Tuhan untuk keluar dari bahtera. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 你们想象得到挪亚在方舟住了多久吗？ bisakah kita bayangkan berapa lama Nuh harus tinggal di dalam bahtera itu? 如果当时一年是以360天来计算的话， Kalau waktu itu 1 tahun itu adalah 365 hari, 那挪亚在方舟上住了1年10天，也就是370天之后，神才让他从方舟出来。 maka Nuh tinggal di dalam bahtera itu dengan total 1 tahun 10 hari atau 370 hari sampai dia keluar atas perintah dari Tuhan. 挪亚没有自己走出来，他是等到神叫他出来了之后，他才出来。 Nuh tidak keluar sendiri tapi dia keluar atas perintah dari Tuhan. 看到挪亚在等待地上的水干的时候，在等待神给他命令的时候， Ketika kita lihat bagaimana Nuh keluar atas perintah Tuhan, 我们想想现在的我们其实也跟挪亚一样， kita bayangkan sebenarnya kita di dalam kehidupan saat ini nih mirip dengan Nuh. 挪亚在等待上帝的命令，而现在的我们在等待主耶稣第二次的再来。 Nuh menantikan perintah dari Tuhan untuk keluar dari bahtera, dan kita yang sekarang ini menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. 所以从现在起，我们就要跟挪亚学习， Maka dari itu mulai sekarang kita harus belajar dari Nuh, 就是我们要专心的等候神，也要为自己来预备。 kita harus dengan setia menantikan Tuhan, dan kita harus juga mempersiapkan diri kita sendiri. 就像挪亚一样，活出圣洁的生命，活出神所属意的生命。 Sama seperti Nuh yang menghidupi hidup yang kudus dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 也在我们行出圣洁的生命当中，我们依然的顺服上帝。 Dan ketika kita menghidupi hidup yang kudus, kita juga harus hidup dengan taat kepada perintah Tuhan. 挪亚的耐心也让我们学到了一个很重要的功课。 Kesabaran dari Nuh juga memberikan satu tugas pada kita. 我们活在现在的社会是一个超级快的社会里面， Masyarakat kehidupan sosial kita hari ini itu begitu cepat. 快到很多人都已经不愿意付出耐心去等待了。 Saking cepatnya sudah jarang ada orang yang mau sabar untuk mengorbankan waktunya untuk menantikan sesuatu. 尤其是等待神， Khususnya untuk menantikan Tuhan. 等待神在他们的生命中创造奇迹，带领他们的生命走向更大的祝福。 Menantikan Tuhan memberikan mujizat,
melakukan mujizat dan memberikan berkat kepada mereka. 现在更是有很多人不愿意去知道神在他们生命中有什么计划。 Bahkan ada orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan rencana yang Tuhan miliki untuk mereka. 他们只要神快快的回应他们的祷告，他们的祈求， Mereka hanya ingin Tuhan cepat-cepat menjawab doa mereka. 但是他们却忘了有一些计划，有一些祷告是神需要时间一步一步的去实现的。 Tapi mereka lupa bahwa di tengah proses penantian sebenarnya mereka juga butuh proses menantikan Tuhan menjawab doa mereka dan memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. 所以从今天开始，我们就一起的来学习。 Maka dari itu mari kita belajar hari ini. 如果现在的我们也是处在这样的环境当中，比如说我们在等待神的回应，我们在祈求神的时候，我们在等到神的回应我们的祷告的时候， Mari kita belajar ketika kita sedang berdoa dan kita menantikan jawaban dari Tuhan atas doa dan permohonan kita. 我们学习诺亚的耐心。 Kita belajar dari kesabaran Nuh. 诺亚很有耐心的等待神的旨意，因为他知道神给他的永远是在最对的时间给他最好的。 Nuh sabar menantikan perintah dan jawaban dari Tuhan karena dia tahu bahwa jawaban dari Tuhan, perintah dari Tuhan itu selalu di waktu yang terbaik. 在诗篇的37节34章，神这样说： Dalam Mazmur pasal 37 ayat 34 demikian firman Tuhan. 你当等候耶和华，遵守他的道，他就抬举你，使你承受土地。恶人被剪除的时候，你必看见。 Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. 阿门。 Amin. 那第三点，我们来看挪亚如何改变神的心意。 Mari kita lihat di poin ketiga bagaimana Nuh mengubah isi hati Tuhan. 挪亚的祝坛和献祭。 Mesbah dan persembahan syukur dari Nuh. 我们知道，当神叫挪亚从方舟走出来的时候， Kita tahu ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar dari Bahtera, 挪亚所做的第一件事是什么？ apa yang dilakukan oleh Nuh pertama kali? 他就为神筑了一座坛，然后献上祭。 Hal pertama yang dilakukan Nuh setelah keluar dari Bahtera adalah mendirikan mesbah dan memberikan persembahan. 挪亚感恩神，使他脱离了这洪水的威胁。 Nuh bersyukur karena Tuhan sudah melepaskan dia dan keluarganya dari bencana air bah ini. 挪亚感恩神给他重生的机会。 Nuh bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup kembali. 挪亚的感恩不只是在口里说说而已， Ucapan syukur dari Nuh ini tidak hanya dengan bibirnya saja, 但是挪亚以实际的行动来向神献上感恩。 tapi Nuh juga mewujudkan rasa syukurnya dalam bentuk persembahan kepada Tuhan. 所以，当挪亚的献祭到达了主的宝座前，当上帝闻到了那股馨香之气， Maka dari itu ketika Tuhan mencium bau persembahan yang harum dari Nuh, 神说了这样的一句话： Tuhan berjanji kepada Nuh begini. 神说：“我不再因人的缘故诅咒地，人从小心里怀着恶念，也不再按着我行的灭各种活物了。” Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. 虽然神说他不再像这次一样让洪水淹灭了整个世上的一切， Sekalipun Tuhan berfirman tidak akan membinasakan bumi dan isinya seperti yang baru saja dia lakukan, 那不代表我们就可以随意的犯罪。 tapi itu tidak berarti bahwa kita bisa seenak-enaknya kita untuk berdosa. 虽然洪水不再来了， Walaupun air bah tidak datang lagi, 我们也要切记， kita juga harus tetap ingat
在最后的审判依然有一个，就是我们的属于永火的一个地狱在等待着我们。 Kita harus ingat bahwa masih ada penghakiman terakhir bagi mereka yang berdosa, yaitu api neraka itu. 如果我们依然不再寻求神的话语，不再遵行神的话语，这个审判也是未来的。 Kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, maka penghakiman terakhir ini juga akan menantikan kita. 虽然没有洪水，但是地狱它是真的。 Walaupun tidak ada air bah, tapi api neraka itu sungguh nyata. 我们看到挪亚，他感恩神给他的一切。 Kita lihat Nuh memberikan rasa syukurnya kepada Tuhan. 也因着他的感恩，他愿意献祭给神。 Dan karena rasa syukurnya itu dia bersedia untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. 即使他被困在方舟1年多，但他出来的第一件事，他依然向神献上感恩。 Sekalipun dia terkurung di dalam bahtera itu 1 tahun lebih, tapi ketika dia keluar, hal pertama yang dia lakukan adalah memberikan persembahan korban bakaran bagi Tuhan. 挪亚呢，做到了圣经上的一句话，那就是在帖撒罗尼迦前书的5章18节。 Nuh melakukan apa yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 就是凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。 Yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 那从诺亚的经历当中，我们看到了一个让神如此愤怒、如此恼怒的恶人，却让一个人给熄灭了。 Kita lihat bagaimana Tuhan, murka Tuhan yang mau memusnahkan manusia dan ciptaannya, tapi bisa didinginkan dan diredakan hanya karena 1 orang yang memberikan persembahan persembahan kepada Tuhan. 今天神透过诺亚告诉我们， Hari ini melalui Nuh, Tuhan mau memberitahukan pada kita, 就是透过我们刚才分享的3点，第一就是活出圣洁的生命。 Tuhan memberitahukan pada kita 3 poin, yaitu yang pertama, hidup kudus. 我们服从神的旨意， Kita mengikuti kehendak Tuhan. 然后我们也懂得感恩，懂得献祭。 Kemudian kita tahu bersyukur kepada Tuhan dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. 这些都能够让神改变他的心意。 Ini semua dapat mengubah isi hatinya Tuhan. 即使你已经是一个枯干的灵命，只要透过这一些悔改的事项，我们也依然能够改变神的心意。 Sekalipun roh kita sudah terasa kering, tetapi dengan perilaku, dengan apa yang kita lakukan, yaitu dengan hidup kudus dan dengan mempersembahkan persembahan, kita bisa mengubah isi hati Tuhan. 是的，那现在我们也可以问问我们自己， Sekarang kita bisa menanyakan pada diri kita sendiri, 当我们献上感恩的时候，当我们向神献祭的时候，我们是带着怎么样的心情？ ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, dengan sikap hati seperti apa yang kita miliki? 我们的献祭是否已经到达神的宝座上，蒙神喜悦了呢？ Apakah persembahan kita sudah sampai ke hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan? 不只是属世的，包括金钱啊、物品之类的献祭， Tidak hanya persembahan yang kelihatan dari luar, yang merupakan uang atau barang, 但是我们生命的改变，我们灵命的改变，是否也是讨神喜悦的呢？ tetapi terlebih lagi apakah perubahan hidup kita menyenangkan Tuhan? 神希望我们献祭的呢，都是最好的。 Tuhan ingin bahwa persembahan kita itu menyenangkan Tuhan dan yang terbaik. 不只是物质上最好的， Tidak hanya terbaik secara material, 因为这个宇宙万物都是属于神的。 karena bumi dan isinya adalah milik Tuhan. 神在乎的是我们献上的是否是
从我们最深的心意出发。 Tapi yang Tuhan inginkan adalah apakah persembahan kita itu berasal dari hati kita yang terdalam. 它的量多少，神不在意， Tuhan tidak peduli pada berapa banyak jumlahnya, 神在意的是你是否甘心乐意，不去计较输赢的献祭。 yang Tuhan inginkan adalah apakah kita mempersembahkan dari hati kita dengan tulus dan tidak peduli apakah kita menang atau kalah. 弟兄姐妹，其实献祭，当我们奉献的时候，其实那是一种对神的感恩。 Ketika kita mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, itu adalah salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan. 感恩神对我们的看顾与保守。 Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. 洪水的事件真的让我们要好好的来学习。 Kisah air bah ini benar-benar harus kita cerna dan kita pelajari. 其实，在世上有很多罪是可以让神如此的愤怒的。 Karena di dunia ini begitu banyak dosa yang bisa memicu kemarahan Tuhan. 但是挪亚他的主动，他愿意向神献祭，不带着逼迫，乃是带着甘心乐意的奉献，却让他得到了神的祝福。 Karena inisiatif Nuh yang memberikan korban dan persembahan pada Tuhan tanpa paksaan apapun, tidak hanya menjadi berkat bagi dirinya, tapi juga jadi berkat bagi seluruh umat manusia. 就像刚才我们读到的第21节说，神看到挪亚的献祭，他就说，也是给我们的一个应许，就是他不再毁灭这世上的一切了。 Sama seperti ayat yang kita bacakan tadi di Kejadian 8 ayat 21, ketika Tuhan mencium bau persembahan yang harum dari Nuh, maka Tuhan berjanji kepada bumi dan isinya bahwa tidak akan lagi Tuhan mengutuk manusia sekalipun mereka berdosa dari kecil. 那挪亚所经历的事情，也给我们有一个两面的学习。 Dan kisah Nuh ini memberikan dua sisi pelajaran kepada kita. 第一个就是负面的学习， Yang pertama, sisi negatifnya, 就是洪水带来了一个悲伤，带来了一个悲惨的结局。 Sisi negatifnya adalah air bah mendatangkan duka cita dan penderitaan. 当人所犯的罪已经让神无法容忍的时候，当神已经真的完全的愤怒的时候， Ketika manusia berdosa dan membuat Tuhan benar-benar murka, 而且人们的悔改却迟迟没有来。 dan bahkan pertobatan dari manusia tidak kunjung tiba, 我们看到，当挪亚在制作方舟的这一段时间里，他不断的向四周的人、向人们传达悔改的旨意。 kita tahu ketika Nuh membuat bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan, dia tidak berhenti-henti untuk memberitakan kebenaran Tuhan, berita dari Tuhan untuk bertobat bagi mereka-mereka yang berdosa. 他们一点都没有回应，一个都没有回应挪亚所传讲的这些悔改的信息。 Tapi tidak ada satupun yang merespon kepada berita pertobatan yang disampaikan oleh Nuh. 以致只有挪亚一家人得以能够在这场洪水当中生存下来。 Sehingga akhirnya hanya Nuh dan sekeluarganya dan binatang-binatang yang Tuhan perintahkan untuk dibawa oleh Nuh saja yang diselamatkan. 好可惜， Sungguh sangat disayangkan. 这么长的时间却没有一个人愿意的悔改。 Waktu yang begitu lama tetapi tidak ada satupun yang bertobat. 这件事也让我们知道，一旦犯了罪，如果我们不愿意悔改，我们所得到的也是上帝的惩罚。 Hal ini menandakan bahwa ketika kita berdosa dan kita tidak bersedia untuk bertobat, maka itu akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. 罪是不会带来幸福和带来好处的。 Dosa tidak akan memberikan kebahagiaan dan kebaikan dalam hidup kita. 那第二面呢，就是正面。
Yang kedua, sisi positifnya, 就是洪水其实也带来了喜乐。 sebenarnya air bah juga mendatangkan sukacita. 我们看到在神的审判的背后， Di balik penghukuman dari Tuhan, 其实是一个万物的休养生息。 ada pemulihan bagi manusia dan alam ciptaan Tuhan. 神的惩罚其实是神出于神对这个世界的爱。 Hukuman dari Tuhan itu sebenarnya adalah wujud kasih-Nya kepada dunia ini. 就像一个父亲惩罚犯错的孩子一样，我们的天父也是如此。 Sama seperti seorang ayah yang memberikan hukuman kepada anaknya yang bersalah dengan maksud supaya anak ini bisa berubah menjadi lebih baik, Tuhan juga seperti itu. 他希望这个惩罚能让人们有个悔改的心，给他们带来悔改。 Bahwa kita di surga juga rindu supaya dengan hukuman ini manusia bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. 我们人，其实我们人，尤其是我们基督徒， Terlebih kita sebagai orang Kristen, 我们这生命当中，其实我们有两艘方舟， dalam kehidupan kita ini sebenarnya kita punya dua batra. 就是属世的方舟和属灵的方舟。 Yang pertama batra rohani, yang kedua batra jasmani. 属灵的方舟就是我们有一艘救恩的方舟，乃是我们的主耶稣基督。 Yang rohani adalah batra keselamatan, yaitu Tuhan Yesus kita yang telah menyelamatkan kita. 还有就是属世的方舟，乃是我们的人生。 Yang kedua, yang jasmani adalah batra kehidupan kita. 当我们的人生，我们的属世的方舟遇到了很多的风浪的时候， Ketika badai yang dahsyat menghantam dan mengombang-ambingkan kehidupan kita, 当我们属世的方舟碰到了很多坚硬的东西，使得这艘方舟快沉没的时候， ketika batra hidup kita terbentur oleh benda-benda yang keras sampai hampir menghancurkan batra kita, 但是如果我们是活在我们救恩的方舟里面的， tetapi ketika kita hidup di dalam batra keselamatan, 我们的方舟乃是由我们的主耶稣所掌管的，那我们一定能够平安的度过。 dan ketika batra keselamatan kita ini dikuasai oleh Tuhan Yesus, maka kita pasti akan selamat. 因为我们相信神会救我们， Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti melindungi kita. 所以弟兄姐妹， Oleh karena itu, saudara-saudari semuanya, 不要试着走出这艘救恩的方舟， jangan sekali-kali kita mencoba keluar dari bahtera keselamatan ini, 即使是一下子， walaupun hanya sebentar saja. 只有在主耶稣的掌管之下， Hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus, 我们才可以得到完全的看顾与保守。 maka kita akan mendapat perlindungan yang sempurna. 神让我们活在这个世界上， Tuhan ingin kita menciptakan kita untuk tinggal di dunia ini, 成为他的子民的时候， untuk menjadi umatnya. 当我们悔改回到神的面前的时候， Ketika kita bertobat dan kembali ke hadapan Tuhan, 神也给我们另外一个使命， Tuhan juga memberikan kepada kita misi yang lain, 就是让我们能够有神的形象，能够活出神的生命，活出神的见证。 yaitu supaya kita menjadi anak-anaknya dan menghidupi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, 让我们活出像诺亚一样，愿意献上我们自己，也愿意献上我们的生命，成为我们的活祭。 dan supaya kita bisa belajar dari Nuh untuk mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. 当我们的生命得以改变，当我们的生命能够影响到别人的时候， Ketika kehidupan kita bisa menjadi satu teladan bagi orang lain, 我相信有很多人可能会因着我们的生命而回转归向上帝。 saya percaya banyak orang yang akan diberkati dan banyak orang yang akan bertobat karena melihat kesaksian hidup kita. 我们不知道神的作为是什么， Kita tidak tahu apa yang Tuhan lakukan, kerjakan, 当我们活出神的旨意的时候， tapi ketika kita menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup kita, 可能我们也不知道我们其实已经在撒种子了。 kita mungkin tidak sadar bahwa kita sedang menabur benih.
我们只是照着神给我们的旨意，我们这样的活下去。 Kita hanya menuruti kehendak Tuhan untuk menjalani hidup kita. 当然，我们相信收割的时候，那是神的工作。 Tapi kita percaya bahwa untuk menuai itu adalah tugasnya Tuhan. 但是不要忘了，活在这个世界上，我们依然要走在神的旨意里。 Tapi jangan lupa bahwa hidup di dalam dunia ini kita tetap harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 唯有这样，我们才能够改变神的心意，让我们是活在祝福当中，而不是活在神的愤怒当中的。 Hanya dengan demikian maka kita bisa hidup di bawah berkat Tuhan dan bukan hidup di dalam hukuman Tuhan. 最后，我以一段的经文来提醒我们每一个人。 Yang terakhir saya akan membacakan satu ayat terakhir untuk mengingatkan kepada kita semua. 那就是在加拉太书的第6章7节这样说。 Di dalam Galatia pasal 6 ayat 7. 加拉太书的第6章7节这样说：不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。 Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena itu, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. 这句话就让今天结束神的话语之后，成为我们的一个提醒。 Kiranya ayat ini menjadi satu peringatan bagi kita semua. 让我们记得，我们种的是什么，我们收的也是什么。 Supaya kita bisa ingat apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 爱我们的天父，我们的上帝，我们向你献上感恩。 Bapa surga yang mengasihi kami, kami bersyukur kepadamu. 谢谢神，你今天透过你的话语， Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberitakan firman-Mu hari ini 透过你的仆人挪亚， melalui hamba-Mu Nuh, 再一次的提醒着我们： sekali lagi mengingatkan kami, 若我们要改变神的心意，我们就要活在神的你的旨意里。 jika kami ingin hidup di dalam dunia ini, maka kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. 愿我们的生命是蒙神你喜悦的。 Kiranya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. 求主啊，你来祝福我们众弟兄姐妹。 Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami. 求圣灵啊，你来带领我们众弟兄姐妹， Roh Kudus Engkau yang memimpin setiap kami, 让我们每一个弟兄姐妹都有一颗警醒的心，一直走在神的你的旨意里。 sehingga setiap kami hidup di dalam kehendak-Mu. 好叫我们的生命，我们的献祭乃是蒙神你喜悦的， Sehingga hidup kami dan persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. 使到我们不至于使神发怒，我们永远活在神的你的祝福里。 Dan kami juga hidup di dalam berkat-Mu, bukan hidup di bawah hukuman Tuhan. 谢谢神，你这样的垂听我们的祷告。 Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengarkan doa kami. 我们将众弟兄姐妹都全然的交托在主你的手上， Kami serahkan saudara-saudari kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. 愿在这样的疫情当中，神啊，你的祝福不远离我们。 Kiranya sekalipun di tengah pandemi ini kami tetap ada di bawah perlindungan-Mu dan berkat-Mu. 让我们在这样的疫情当中，依然有从生而来的平安和健康。 Kiranya sekalipun di tengah pandemi kami tetap ada damai sejahtera dan kesehatan daripada Tuhan. 谢谢主，你这样的推进我们的祷告。 Terima kasih Tuhan, Kau telah mendengarkan doa kami. 我们这样的感恩乃是奉靠我主耶稣得胜的圣名。 Kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kemenangan. 神的百姓，我们一起说 Mari umat Tuhan kita sama-sama katakan, 阿门。 Amin. 谢谢弟兄姐妹，神赐福大家。 Terima kasih saudara-saudara semuanya, Tuhan Yesus memberkati. 阿门。谢谢我们的黄玲玲姐妹， Terima kasih kepada Sis 还有我 Jessica 们的珊珊姐妹， dan juga kepada Sis Hana 为我们正道， sudah menyampaikan firman 为 Tuhan 我们翻译。 dan sudah menerjemahkan. 我相信 Saya percaya 今天上帝的话语提醒我们， hari ini firman Tuhan 要带领我们， dan ingin membimbing kita. 所以我们向我们的主感恩， Jadi mari kita bersyukur 愿神赐福我们的讲员。 kiranya Tuhan memberkati pembicara. 现在我们要做一个奉献来祷告。 Sekarang kami akan berdoa untuk persembahan. 天父，我们心里感恩， Tuhan Allah Bapa kami bersyukur. 我们何等的感恩， Tuhan kami bersyukur.
因为上帝你依赖的看顾和保守。 karena Engkau selalu menjaga, menyertai kami. 今天主啊，我们能够来为主来奉献， Hari ini Tuhan kami telah memberikan persembahan 是上 kami. 帝给我们的恩典， Itu adalah berkat dari Tuhan. 因为我们所拥有的 Karena apa yang kami miliki 所有的都是神你而来的。 semua berasal daripada-Mu Tuhan. 主啊，愿你赐福我们， Tuhan kiranya Engkau berkati kami. 让我们的奉献能够扩张上帝的国度。 Biarlah persembahan kami dapat memperbesar kerajaan 因此， surga. 上帝，我们在你面前为我们的弟兄姐妹祝福祷告， Kiranya Tuhan pada hari ini kami akan berdoa untuk jemaat-jemaat. 祝福我们的众弟兄姐妹在工作当中有上帝的保护， Berkati saudara-saudari kami selama pekerjaannya ada 祝福 penyertaan dari 他 Tuhan. 们的家庭， Berkati keluarga, 祝福他们的事业， berkati karir mereka. 祝福他们上帝所赐福给他的。主啊，你祝福他们， Tuhan Engkau yang memberkati segala hal dalam kehidupan 祝福 mereka. 他们有健康的身体 Berikan，mereka kesehatan. 祝福他们越来越爱主。 Berikan mereka kasih yang semakin mengasihi-Mu. 谢谢主， Terima kasih 这是我 Tuhan. 们的祷告， Inilah doa kami 奉耶稣基督的名， dalam nama Tuhan Yesus. 我们一起说 Sama-sama kita katakan. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们的奉献还有11奉献可以转账到以下的账户号码：BCA Rianto 7455081530。也不要忘记把你们的姓名还有代号写在里面，并且把转账证明寄给潘弟兄的 WhatsApp 号码在屏幕里面哦。愿上帝赐福于你们。谢谢弟兄姐妹们的奉献，还有11奉献。愿上帝大大的赐福于你们，也用这些奉献来扩张神的国度。我们为我们的国家祷告， Kami juga akan berdoa untuk negara kami. 我们同心合一祷告。 Kita bersatu dalam doa. 天父，我们向你感恩， Tuhan kami bersyukur 你如此的恩待我们的国家。 Engkau begitu mengasihi 主，我们 Indonesia. 同心合意， Tuhan kami 我们 bersatu 为我们的 hati 总统来祷告， berdoa untuk presiden 我们的 kami, 副总统来 berdoa 祷 untuk 告。 wakil presiden 无论 kami. 在高等的，无论在下等的，上帝你一样的看顾他们， Tuhan Engkau selalu menjaga dan menyertai mereka. 赐给他们有智慧来治理管理国家。 Berikan mereka hikmat dalam mengatur negara ini. 愿上帝你赐福， Kiranya Tuhan Engkau 带 berkati, 领我们的国家， bimbing negara ini, 祝福我们的国家， berkati negara 赐 ini, 给我们的国家有平安。 berikan kedamaian. 谢谢主， Terima kasih Tuhan. 听我们的祷告， Dengarkan doa dari 我们 kami. 举起我们的手， Mari kita angkat tangan kita. 我们要领受神的祝 Kita 福。 menerima berkat daripada 愿 Allah. 天父你的慈爱、 Kiranya kasih Bapa, 主耶稣的恩惠、 karunia Tuhan 圣 Yesus, 灵与交通与感动， serta penyertaan dari Roh 常 Kudus 与我们同在， selalu menyertai kami. 从今时直到永远。 Dari sekarang sampai selama-lamanya. 上帝的儿女，我们一起说 Anak-anak Tuhan sama-sama kita katakan 阿门。 Amin. 上帝赐福。 Tuhan Yesus memberkati.
幸福围绕。哦，我慈爱的天父，认识你真好，你赐的福分别出照不着。